دو عددوں کے درمیان نسبت کا بیان. کیا؟ آج یہ نسبت دو عدد ہو، دونوں عدد میں کون سی نسبت ہے؟ دونوں عددوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. چار نسبتوں میں سے وہ چار نسبتیں کیا ہے؟ ایک تماثل، دوسری تداخل، تیسری توافق، چوتھی تباین. یہ یہاں پہ جو ہے دو عددوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. لیکن پہچانیں گے کیسے کہ ان چاروں میں سے کون سی نسبت ہے؟ آپ نے پڑھا نا دو کلیوں کے درمیان نسبت، وہ بھی چار ہے. ہاں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص، وہ بھی چار ہے نا. تو وہ دو کلیوں کے درمیان اور یہ دو عددوں کے درمیان. تو دو عددوں کے درمیان نسبت کا جاننا بہت ضروری ہے مسئلے کی تصحیح کرنے کے لیے. کل میں نے بتایا تھا کہ جب کسی مسئلے میں کسر آ جائے، مثال کے طور پر بیٹیاں 5 ہے، حصہ 7 ہے، 7 5 پر برابر برابر تقسیم. یہ بیٹیاں 5 ہے، اس کو جو ملا ہے وہ 7 ہے، 7 5 پر برابر برابر تقسیم. پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ مسئلے کی تصحیح کریں گے. تصحیح کرنے کے لیے نسبتوں کا جاننا ضروری ہے. تو گویا کہ یہ باب التصحیح کا مقدمہ ہے. یہ باب التصحیح کا تماثل کسے کہتے ہیں؟ تماثل آپ جانتے ہیں، دو عدد کا باہم مشابہ ہونا، ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا، برابر برابر ہونا. جیسے 4 4، اس کو کیا بولیں گے؟ دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ مثال کے طور پر 4 بیٹیاں ہو مسئلے میں اور نیچے جو حصے ان کو ملے ہیں وہ بھی کیا ہو؟ 4. تماثل ہے، کچھ کرنے کی ضرورت، ایک ایک سب کو مل جائے گا. اچھا، تماثل. تداخل، تداخل کی مصنف علیہ الرحمہ نے 3 سے 4 تعریفیں کی ہیں. کتنی؟ 3 سے 4 تعریفیں کی ہیں. تو تماثل آپ جان گئے ہے نا. تداخل سنیے آپ. تداخل، پہلی تعریف تداخل کی، پہلی تعریف یہ ہے کہ دو عددوں کے درمیان تداخل چھوٹا عدد بڑا عدد کو کاٹ دے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے. مثال کے طور پر 3 اور 9، کیا؟ 3 9 ہے نا. 3 اور 9 یہ چھوٹا عدد ہے، یہ بڑا عدد ہے. چھوٹا عدد کو اتنی بار گنے آپ کہ کیا ہو جائے؟ بڑا عدد. سمجھ میں؟ چھوٹا عدد اتنی بار گنے تو کیا ہو گئے؟ بڑا عدد. 3 1 کی 3، 3 دینا 4، 3 3 9 آ گئے نا 9. تو 3 کو 3 بار گنیں گے تو 9 ہو جائے. اتنی تعریف ہوگی. تو یہ کر کے دیکھنا آپ کو عدد کے درمیان. دیکھیے، اچھا، یا بڑا عدد، دوسری تعریف ہے یہ، بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر برابر تقسیم ہو جائے، کسر نہ ہو. بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر برابر تقسیم ہو جائے، کسر واقع 9 کو جب 3 پر آپ تقسیم کریں گے تو برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. کتنا کتنا ملے گا؟ 3 3. تو دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تو پہلی تعریف چھوٹا عدد
बड़े अदद को फना कर दे, क्या करे, काट दे। दूसरी तारीफ, बड़ा अदद छोटे अदद पर बराबर बराबर बिला कसर तकसीम हो जाए। इतनी बात आप समझ गए? अच्छा, तीसरी तारीफ ये है कि छोटे अदद पर एक मिसल या दो मिसल इसी की इतना बड़ा है कि इसके बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ 3 है ना, तो 3 के ऊपर अगर 3 लगा दोगे आप तो कितना होगा, फिर एक 3 लगा दो तो 2 मिसल बढ़ाने से न हो जाए। एक पहचानने का तरीका, एक तारीफ ये, समझ गए आप? या छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो, छोटा अदद बड़े अदद का जुज है, समझ गए आप? तो 4 तारीफें होंगी। पहली तारीफ यह है कि छोटा अदद बड़े अदद को फना कर दे। दूसरी तारीफ यह है बड़ा अदद छोटे अदद पर बराबर बराबर तकसीम हो जाए। तीसरी तारीफ यह है छोटे अदद पर उसके एक मिसल या 2 मिसल या कई मिसल बढ़ाए जो बड़े अदद के मुमासिल या बराबर हो जाए। और चौथी तारीफ यह है कि छोटा अदद बड़े अदद का जुज। ये तदाकुल की तारीफ, तदाकुल की बहस। समझ गए इतने बात? अब आते हैं हम तवाफुक। इसमें तवाफुक, तवाफुक में क्या है? तवाफुक का माना था बाहम करीब होना, बाहम करीब होना। यहां पर क्या है, तदाखुल में क्या था कि वही अदद दो अददों के दरमियान, तो एक अदद दूसरे को काट दे रहा था, लेकिन यहाँ एक अदद दूसरे को नहीं काट रहा है, दोनों अदद एक दूसरे को नहीं काट रहा है, कोई तीसरा आके यहाँ पे घुस रहा है, कोई तीसरा अदद आके काट रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो दो अददों के दरमियान तवाफुक ये है कि उन दोनों में से कोई भी या उनमें से छोटा अदद बड़ा अदद को ना काटे, बल्कि कोई तीसरा अदद आकर उसको काट दे, तीसरा अदद आकर उसको काट दे। जैसे तारीफ समझ गए आप? उनमें से छोटा अदद बड़ा अदद को ना काटे, फना ना करे, बल्कि कोई तीसरा अदद आके दोनों को काट दे, एक को नहीं दोनों को। जैसे 20 और 8, तो 20 ना 8 को काटेगा, 8 पर बराबर बराबर तकसीम होगा, तकसीम करके देखो, कसर आएगा। कैलकुलेटर है ना, जल्दी जल्दी, कसर हो रहा है ना, बराबर बराबर तकसीम नहीं हो रहा है, 20 8 पर बराबर तकसीम नहीं होगा, कसर आ जाएगा। समझ में आई बात? वैसे 8 20 को नहीं काट सकता, क्योंकि 8 के 8 8 दूना 16, 8 से 24 हो जाएगा। तो एक तीसरा अदद आ रहा है, वो तीसरा अदद आके दोनों को काट रहा है। वो तीसरा अदद कौन है? वो तीसरा अदद है सुबह साहब 2। क्या 2 को 10 बार गिनोगे तो 20, खत्म हो गया। वो 2 को 4 बार गिने कहते, तो इन दोनों के दरमियान जो टांग लड़ा रहा कौन है? वो 2 के सामने दोनों खामोश। यही अदद वक्फ है, यही तवाफुक है। कोई तीसरा अदद आकर दोनों को काट दे। समझ गए आप? हाँ, तबायुन तो आप जानते ही हैं। तबायुन का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग, काटे भी ना, तदाकुल भी ना हो। जैसे 7 5, ये जो बेजोड़ वाले हैं 3 4 9, 3 और 4 के दरमियान होगा ना जी, 3 और 4 के दरमियान तबायुन ही होगा।